स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੁਪਰ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਰੀ ਹਜੂਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਲੇ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਣਾਅਪੂਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਹਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ किसान भाईचारे ने पहले ही ऐलान कर दिता सी कि असी किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं करन देंगे, असी किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं चाहते। जिथे बैरीकेड लगा के सानू रोकणगे असी उत्थे ही रुक जाएंगे। लखां की तादाद दे विच जिहड़े ने वो किसान पहुंचे हुए ने। हुणे थोड़ी देर पहला एक खबर आई सी कि गुरनाम चड़ूनी होण या दूजे आगू होण उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी खुद दी है पर हुणे खबर यह भी आई है कि उन्होंने सारे बस दे विच उतार दिता है क्योंकि लगातार किसान भाईचारे का रोस है जिहड़ा वो वध गया सीगा, जिस नूं ध्यान दे विच रखदिआं होइआं बस दे विचों उन्हां नूं उतार दिता गया। तमाम जानकारियां लगातार असीं तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं, टीवी के जरिए भी, फेसबुक के जरिए भी। साडे नाल विशाली चौधरी जुड़ गए ने। विशाली, की तमाम जानकारी है, ताज़ा अपडेट की है? हुण तक जो जानकारी मिली सी कि गिरफ्तार कर लिया गया किसान आगूआं नूं ते हुणे जानकारी मिली है उन्हां नूं छड्ड भी दिता गया। जी सर, मैं बताना चाहूंगी, एक तो ये था कि अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे पास अपडेट आई थी कि गुरनाम सिंह चड़ूनी ने खुद गिरफ्तारी दी और साथ ही कई और बड़ी तादाद में किसानों ने गिरफ्तारियां दी। योगेंद्र यादव ने इस बाबत ट्वीट भी किया और कि हमें राकेश टिकैत और हमें और साथ में कई अन्य नेताओं को हिरासत में लिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसानों का काफी ज्यादा दबाव था। अगर आप तस्वीरें भी देखें, जो विजुअल्स हमारे पास आ रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ जिस तरह से बड़ी तादाद में किसान इकट्ठे हुए और जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, उससे कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि प्रेशर में आ गई पुलिस। ये मान सकते हैं उनके प्रोटेस्ट के चलते पुलिस ने सभी, फिलहाल जो अपडेट है कि पुलिस ने जितने किसानों को बस में चढ़ाया था, हिरासत में था, उनको बसों से उतार दिया है। और फिलहाल जो योगेंद्र यादव की ट्वीट बता रही है कि नेता पैदल आगे बढ़ रहे हैं। जी सर। विशाली, हुण तक ये काफिला कित्थे तक वधिया क्योंकि इन्हां दा क्या सीगा कि असीं जिला सैकटरीएट घेरांगे, की सैकटरीएट दे कोल पहुंच चुके ने या की जानकारी है तुहाडे कोल? सर, अभी तक जो हमारे रिपोर्टर के बाबत, जो रिपोर्टर के थ्रू जो हमारे पास अपडेट आ रही है, उसके मुताबिक ये है कि जिला सचिवालय की तरफ निकल चुके हैं। उसके बाद फिलहाल एट द मोमेंट वहां पर क्या स्थिति है ये जानकारी अभी तक हमारे पास पहुंची नहीं है, लेकिन जैसे ही पहुंचती हम जरूर देंगे। लेकिन इतना जरूर बता दें कि किसानों का जो प्रेशर है उसके आगे पुलिस भी कहीं ना कहीं घुटने टेकते नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है विशाली, मेरे नाल बने रहो। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ कि सैकटरीएट घेरांगे, असी उस सैकटरीएट वाल वधांगे। हालांकि कोई भी बैरीकेड इन्होंने नहीं तोड़िया। एक गेट सीगा अनाज मंडी का, उस अनाज मंडी के गेट के साइड तो जगह सीगी, उतों आराम नाल निकल के आए ने। हाले तक कोई हिंसक प्रदर्शन या हिंसा नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। पर जिन्नी वड्डी गिणती दे विच किसान ने, जिन्नी वड्डी गिणती दे विच पुलिस मुलाजम ने, किसी वेले कुछ भी हो सकता है। ये संयम वरतन की जरूरत है दोवां धिरां नूं, भावें वो किसान होण भावें प्रशासन होण। विशाली, की प्रशासन नूं इन्ना आइडिया सीगा इन्नी वड्डी गिणती दे विच जिहड़े ने किसान इत्थे पहुंचणगे? सर, जहां तक अनिल विज की बात है, वो लगातार, या अगर हम करनाल की जो PC हुई थी, करनाल के DC की कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तैयारियों के बारे में जो उन्होंने कहा था, उन्होंने ये जरूर कहा था कि हम किसी भी तरह का जो सिचुएशन है उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और वो ये मानकर शायद चल रहे थे कि हो सकता है ये मुजफ्फरनगर के बाद दूसरा एक बहुत बड़ा महापंचायत जो है वो हो सकता है और लाखों की तादाद में किसान पहुंचेंगे। इसी के बाबत इंटरनेट व्यवस्था पूरी तरह से वहां बंद है, जैसे कि हमें पता है जी। पूरे करनाल जिले को सील कर दिया गया है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतना वहां पे स्ट्रिक्टनेस है अभी। तो कहीं ना कहीं अंदाजा जरूर था, लेकिन
इस तरह से पुलिस एक प्रेशर में आ जाएगी। जो हालात अभी दिख रहे हैं वो शायद कहीं ना कहीं उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया ਸੀਗਾ। होगा। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। हाँ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਮਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਮਨ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਮਨ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਮਾਮ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਨੂਨੀ ਹੁਣ ਆਏ ਅਰਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋੜ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰਨਾਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇਕਰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੱਟੀ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ 11 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ 11 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਮੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਦਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਰਮਨ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜੂਮ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ? ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2,10,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਸਿਰਫ 25 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 4 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੀ ਰਮਨ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਜੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਚਰਨ ਹੋਣਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ। ਹਾਲੇ 1 ਜਾਂ 2 ਫੇਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਪੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਣੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ 4 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਰਮਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਨਾਲ ਨਾਲੋਂ? ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਪੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰੂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰੂਟ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਰਮਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ 200 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਜੀ ਤੇ ਹਜੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ 11 11:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲੀ ਗਈਆਂ। 3 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੈਦਲ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਗਾ, 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਖਬਰੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚੁਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਾਂ ਆਮ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਬਣੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਰੋ ਫੀਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ ਆ ਭੱਜ ਕੇ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਓਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਖ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਨ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭੜਕਾਹਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜੋਸ਼ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਡਾਂਗਾਂ ਲੋਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫੌਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੀਡਰ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਖਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਖੋਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। तमाम ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਐਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 700 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 700 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਇਵਰਟ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਡਾਇਵਰਟ ਰੂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਇਵਰਟ ਰੂਟ ਵੀ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਸਣੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨੈੱਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾ ਫੈਲਣ, ਰੂਮਰਸ ਨਾ ਫੈਲਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਨੈਟ ਕੱਲ ਰਾਤ 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਟ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਂਗ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਜ਼ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ। 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਪੀਟੀਸੀ ਤੇ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਯੰਤਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। मोबाइल पीछे